हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण मैंने समस्ते बहुत ही भलरे थे। आज सेसन रे आम आलोचना करवा पे ओडिया ग्रामर रो मोस्ट इम्पोर्टाट एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़िक एथि आम आलोचना करवा। आगामी फरेस्ट गार्ड फरेस्टर आरआई अमीन जेते सारा आग को अपकमिंग एग्जाम अच्छी पे तो आपण क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रही। प्रथम करी चैनल रे आसुती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करतु जहाँफल कि आपण मैंने नुआ नुआ क्लास प्रथमे देखा पाइपर। तो चलतु पे डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रही निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक पूरणवाचक विशेषण पद। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिलामाने। तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा उटे पूरणवाचक विशेषण पद। ऑप्शन ए देछि 7, ऑप्शन बी देछि 8, ऑप्शन सी देछि 10, ऑप्शन डी देछि 5। तो एमानक मध्यरु कोडा उटे पूरणवाचक विशेषण पद। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर सी पिलामाने दशम। दशम हूँ पिलान गोटे पूरणवाचक विशेषण पद। तो ऑप्शन नंबर सी हो आपंकर राइट आंसर। तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ एसबू हूँ पूरणवाचक विशेषण पद। तो 7, 8, 5 ये तीनोटी हूँ पे संख्यावाचक विशेषण पद मन रखिए। तो पूरणवाचक विशेषण पद क्या कहुए 1, 2 वा 3 प्रभृति संख्यावाचक शब्द मानकर उत्पन्न अथच गोटे व्यक्ति बा वस्तु को निर्देश करुवा विशेषण पद को आम कह पूरणवाचक विशेषण पद बोली कहवा मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी पिला माने। तो नेक्स्ट देखिबा काकोली शब्दर समार्थबोधक शब्द कौन। काकोली शब्दर समार्थबोधक शब्द कौन। काक ध्वनि ना पक्षीर राब ना कुआ माने एकाठी हेबा ना कोइली राब। राइट आंसर कोड हम पे राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर बी पक्षीर राब पे पक्षीर राब ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही उपवन शब्दटी केउ अर्थरे अवयवी भाव समास होइछि। उपवन शब्दटी केउ अर्थरे अवयवी भाव समास होइछि पिलामाने। सादृश्य ना क्षुद्रता ना समीप ना पर्यंत आरंभ केउ अर्थरे। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर ए सादृश्य पिलामाने। उपवन शब्दटी सादृश्य अर्थरे अवयवी भाव समास होइछि। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही बास अर्थरे उआ प्रत्यय जगरे गठित शब्द को बाछ। घरुआ ना आषाढ़ुआ ना काठुआ ना अंधारुआ। बास अर्थरे उआ प्रत्यय जगरे गठित शब्द को आम बाछिबा कोडा हम राइट आंसर। राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर ए हो आपंकर राइट आंसर पिला माने मन रखिए घर युक्त उआ घरुआ। तो यहाँ हूँ पे बास अर्थरे उआ प्रत्यय गठित शब्द मन रखिए जमीक बणयुक्त उआ बणुआ गातयुक्त उआ गातुआ चालयुक्त उआ चालुआ यह हूँ बास अर्थरे जाऊँगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नोक्त मध्यरु केउ विकल्प रे दरिद्र शब्दटी एक विशेष रूपे व्यवहार करा जायछि। ऑप्शन ए देछि दरिद्र उपहसित हुए, बी रे देछि लोकटी दरिद्र, ऑप्शन सी रे देछि से जणे दरिद्र व्यक्ति, डी रे देछि भारी दरिद्र जन। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर ए दरिद्र उपहसित हुए। तो ऑप्शन नंबर ए हो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी प्रसाद शब्दर प्रतिशब्द नुहे। प्रसाद प्रसाद सॉरी प्रसाद दे नहीं पिला एटा हूँ प्रासाद। प्रासाद शब्दर प्रतिशब्द कौटा नुहे पिला। ऑप्शन ए देछि हर्म्य देछि, बी रे देछि अट्टालिका देछि, सी रे देछि प्रसाद देछि, डी रे देछि राजगृह देछि। प्रासाद माने कौन कोठा घर जोटा को हम कहूँ प्रासाद राजगृह मध्य कहवा। तो एम मध्य कौटा गोटे प्रासाद शब्द प्रतिशब्द नुहे कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर सी पिला प्रसाद नुहे पिला प्रसाद नुहे। तो हर्म्य हो गला अट्टालिका हो गला राजगृह हो गला यह सब हूँ प्रासाद गोटे गोटे प्रतिशब्द किंतु प्रसाद नुहे। तो ऑप्शन नंबर सी हो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा
ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ନା ପ୍ରାକୃତି ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ନା ପାଲି ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ନା ଅପଭ୍ରଂଶ ସଙ୍ଗେ ସମାନ? ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ସଂସ୍କୃତ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପରାଭାବ ଉପସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ପରାଭାବ ଉପସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ମା ଧାତୁ, ନା ଭୂ ଧାତୁ, ନା ହୃ ଧାତୁ, ନା ଦା ଧାତୁ? କେଉଁ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଭୂ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମାପିକା କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ, ନା ଅସମାପିକା, ନା ଏକକ, ନା ଯୌଗିକ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଯେଉଁଟା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିବେ ତ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କ୍ରିୟାର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା। ମନେ ରଖିବେ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଉଜ୍ଜଳ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଉଜ୍ଜଳ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଆଲୋକ, ନା ଅନାଲୋକ, ନା ନସ୍ପ୍ରଭ, ନା ଝପ୍ସ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଉଜ୍ଜଳ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ନସ୍ପ୍ରଭ ପିଲାମାନେ, ନସ୍ପ୍ରଭ। ଆଉ ଆଲୋକର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଧାର। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି କୃଦନ୍ତରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନର ମୂଳ ଉପାଦାନଟି କ'ଣ? କୃଦନ୍ତରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନର ମୂଳ ଉପାଦାନଟି କ'ଣ? ଧାତୁ, ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ, ନା ବିଭକ୍ତି, ନା ଶବ୍ଦ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଧାତୁ। ନା ଧାତୁ। ଧାତୁ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଶବ୍ଦ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଧୁନା ବ୍ୟବହୃତ ଅପରୂପ ଶବ୍ଦଟିର ମୂଳ ଅର୍ଥରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ଅର୍ଥ ଉନ୍ନୟନ, ନା ଅର୍ଥ ସଂକୋଚନ, ନା ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ନା ଅର୍ଥାଦେଶ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅର୍ଥ ଉନ୍ନୟନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ପ୍ରଦେଶଯୁକ୍ତ ଇକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ପଣ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ନା ଜୀବିକା ଅର୍ଥରେ, ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ, ନା କର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସରି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ। ପ୍ରଦେଶଯୁକ୍ତ ଇକ ପ୍ରାଦେଶିକ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଅଠାକାଠିରେ ପଡ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅଠାକାଠିରେ ପଡ଼ିବା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା, ନା ସୁଖରେ ରହିବା, ନା ମାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ନା ବିମଳରୁ ଓହରି ଆସିବା? ଅଠାକାଠିରେ ପଡ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ମନେ ରଖିବେ ଅଠାକାଠିରେ ପଡ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲାଗୁଆ ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ି ନିରୂପଣ କର। ଲାଗୁଆ ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଲାଗୁଆ ଧରା ବନ୍ଧା, ନା ବନ୍ଧା ଚାକର, ନା ଜମି ବନ୍ଧା ଦେବା, ନା ବନ୍ଧାଶାଳ ପିଲାମାନେ? ଲାଗୁଆ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧରା ବନ୍ଧା ପିଲାମାନେ, ଧରା ବନ୍ଧା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟିରେ ବିଶେଷ ପଦ ବିଶେଷଣ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ସୁନାହାର, ବିରେ ଦେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ସିରେ ଦେଇଛି ଅତି ଚତୁର, ଡିରେ ଦେଇଛି ଜିଅନ୍ତା ମାଛ।
କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟିରେ ବିଶେଷ ପଦ ବିଶେଷଣ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସୁନାହାର ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଅର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଜଳ ନା ଭାତ ନା ଖାଦ୍ୟ ନା ଯମ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଜଳ ପିଲାମାନେ। ଅର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ଜଳ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତଦ୍ଧିତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପଦ୍ଧତି ଅଶୁଦ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିଶେଷ୍ୟରୁ ବିଶେଷଣ ନା ବିଶେଷଣରୁ ବିଶେଷଣ ନା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟଯୁକ୍ତତା, ଡି ଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବିଶେଷଣରୁ ବିଶେଷଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବିଶେଷ ଶବ୍ଦରୁ ଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଟକାଳିଆ ନା ସିଧାଳିଆ ନା ବଙ୍କାଳିଆ ନା ପଣ୍ଡାଳିଆ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଟକାଳିଆ ପିଲାମାନେ। ଟକାଳିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବିଶେଷ ଶବ୍ଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଅଳପ ଧନ ବିକଳ ମନ, ଏଠାରେ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ଅଳପ ଧନ ବିକଳ ମନ, ଏଠାରେ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ପୂରଣବାଚକ ନା କ୍ରିୟାଜ ନା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ନା ପରିମାଣବାଚକ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପରିମାଣବାଚକ। ଅଳ୍ପ ଧନ ବିକଳ ମନ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଯାହା କ୍ଷୀଣ ହୋଇନାହିଁ, ବି ଦେଇଛି ଯାହା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ସି ଦେଇଛି ଯାହା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯାହା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକ ବଚନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକ ବଚନର ଚିହ୍ନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଚୟ ଦେଇଛି, ଟି ନା ଟିଏ ନା ଖଣ୍ଡେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଚୟ ପିଲାମାନେ। ଚୟ କିନ୍ତୁ ଏକ ବଚନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଅଧାରୁ ବେଶୀ, ଅଧାରୁ ବେଶୀ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଧାରୁ ବେଶୀ, ଅଳ୍ପ ନା ବେଶୀ ନା ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ନା ଅନାର୍ଦ୍ଧିକ? ଅଧାରୁ ବେଶୀ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ହେବ, ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମେଧାବୀର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମେଧାବୀର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ମେଧାନୀ ନା ମେଧା ନା ମେଧାଶାଳୀ ନା ମେଧାବିନୀ? ମେଧାବୀ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ମେଧାବିନୀ ପିଲାମାନେ। ମେଧାବୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁଲିଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ମେଧାବିନୀ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ଏଇଟା OSSEI ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଶୁଶ୍ରୂଷାର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଶୁଶ୍ରୂଷାର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ, ଶୁଶ୍ରୂଷା। ତାଲବ୍ୟ ସରେ ହର୍ଷୁକାର ଲାଗିବ, ସରେ ପୁଣି ରକାର ଦୀର୍ଘକାର ଲାଗିବ, ମନେ ରଖିବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ବୁଦ୍ଧିନିଶ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ, ଶୁଶ୍ରୂଷା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ OSSEI ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଶ୍ରୀ ନା ଦିଶ ନା ଔଷଧିଶ
ନା ବିଶ୍ୱମ୍ବରା? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବିଶ୍ୱମ୍ବରା ପିଲାମାନେ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ବିଶ୍ୱମ୍ବରା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ପୃଥିବୀର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବେ। ଧରା ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ଅଚଳା ମଧ୍ୟ କହିବା, ଅବନୀ କହିବା, ଧରଣୀ କହିବା, ବସୁମତୀ କହିବା ପିଲାମାନେ, କ୍ଷିତି ମଧ୍ୟ କହିବା। ଏସବୁ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଉକ୍ତି, ନା ପ୍ରବଚନ କୁହାଯାଏ, ନା ରୂଢ଼ି କହିବା, ନା ଉଦ୍ଧୃତି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ, ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଉଚିତ, ନ କରିବା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ନା ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନାହିଁ ଦେଇଛି, ମନେ ରଖିବେ, ନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ଷୟ କାଢ଼ିବା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କ୍ଷୟ କାଢ଼ିବା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସର୍ବନାଶ କରିବା, ନା ଗୁହାରି କରିବା, ନା ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା, ନା କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା ପିଲାମାନେ? କ୍ଷୟ କାଢ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା, ନା ଘରର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ପାଲଟିବା, ନା ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ପରି କାମ କରିବା, ନା କୁମ୍ଭୀର ପରି ପଡ଼ି ରହି କାନ୍ଦିବା? ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା। ମନେ ରଖିବେ, ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ନା ବିଶେଷଣ କହିବା, ନା ସର୍ବନାମ କହିବା, ନା ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସର୍ବନାମ ପଦ ବୋଲି କହିବା ପିଲାମାନେ। ସର୍ବନାମ ପଦ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାମ ମିଥ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରେ। ରାମ ମିଥ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରେ। ମିଥ୍ୟାକୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ପିଲାମାନେ? ମିଥ୍ୟାକୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ନା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ନା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବାଡ଼ିରେ ଆଘାତ କରିବା। ବାଡ଼ିରେ ଆଘାତ କରିବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାଡ଼ି ଧରେଇବା, ନା ଧରେଇବା, ନା ବାଡ଼େଇବା, ନା ଦଣ୍ଡେଇବା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ମନେ ରଖିବେ ବାଡ଼େଇବା ହେବ ପିଲାମାନେ। ବାଡ଼ିରେ ଆଘାତ କରିବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ବାଡ଼େଇବା ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଣପତି। ଗଣପତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗଣପତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ବିନାୟକ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଗଣପତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ବିନାୟକ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ବହୁ ବଚନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବହୁ ବଚନର ଚିହ୍ନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ସମାଜ, ନା ଖଣ୍ଡିକ, ନା ସମୂହ, ନା ମଣ୍ଡଳୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଖଣ୍ଡିକ ପିଲାମାନେ। ଖଣ୍ଡିକ କିନ୍ତୁ ବହୁ ବଚନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କପାଳ ଫାଟିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? କପାଳ ଫାଟିବା এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କପାଳରେ ଫଟା ଚିହ୍ନ ଥିବା, ନା ସର୍ବନାଶ ହେବା,
ନା କପାଳ ପୁରା ଫାଟିବା ନା କପାଳ ଫାଟି ରକ୍ତ ବୋହିବା ପିଲାମାନେ? କପାଳ ଫାଟିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବନାଶ ହେବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉଦାର ମନ ଯାହାର ସେ। ଉଦାର ମନ ଯାହାର ସେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉଦାର ମନ ନା ଉଦାର ମନା ନା ଉଦାରତା ନା ଉଦାରବାଦୀ ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଉଦାର ମନ ଯାହାର ସେ ଉଦାର ମନା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ପୁଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ପୁଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଲଣ୍ଡା ନା କୁଜା ନା ସଖା ନା ଦିଜା ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦିଜା ପିଲାମାନେ। ଦିଜା କିନ୍ତୁ ପୁଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୟାଳୁ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦୟାଳୁ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନା କୃପଣ ନା ନିଷ୍ଠୁର ନା ନିଗିଧା? ଦୟାଳୁ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ? ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପିଲାମାନେ। ଦୟାଳୁ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅତିଶୟ ଘଞ୍ଚ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅତିଶୟ ଘଞ୍ଚ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିଘଞ୍ଚ ନା ଅତି ଘଞ୍ଚ ନା ଅର୍ଘ୍ୟ ନା ସଘଞ୍ଚ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ନିଘଞ୍ଚ ପିଲାମାନେ। ଅତିଶୟ ଘଞ୍ଚ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ନିଘଞ୍ଚ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନାହିଁ ଜନ୍ମ ଯାହାର। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଏକ ପଦୀକରଣ ନାହିଁ ଜନ୍ମ ଯାହାର ନି ଜନ୍ମା ନା ସଜନ୍ମା ନା କ ଜନ୍ମା ନା ଅଜନ୍ମା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନାହିଁ ଜନ୍ମ ଯାହାର ଅଜନ୍ମା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ହିସାବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବେହିସାବ ନା ବେହିସାବୀ ନା ଅତି ହିସାବ ନା ଯଥା ହିସାବୀ? ହିସାବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବେହିସାବୀ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ? ଭଜନ ନା କାବେରୀ ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନା ନଦୀ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଦକ୍ଷ। ଦକ୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦକ୍ଷୀ ନା ଦକ୍ଷା ନା ଦକ୍ଷିଣା ନା ଦକ୍ଷିଣୀ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦକ୍ଷା ପିଲାମାନେ। ଦକ୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ଦକ୍ଷା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୁନ୍ଦ ପରି ଧବଳ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କୁନ୍ଦ ପରି ଧବଳ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଧବଳ କୁନ୍ଦ ନା କୁନ୍ଦ ଧବଳ ନା କୁନ୍ଦା ଧବଳ ନା ଧବଳ କୁନ୍ଦା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କୁନ୍ଦ ଧବଳ ପିଲାମାନେ। କୁନ୍ଦ ପରି ଧବଳ କୁନ୍ଦ ଧବଳ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜାହ୍ନବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଜାହ୍ନବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ବିଷ୍ଣୁ ନା ବିଷ୍ଣୁପଦ ନା ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ନା ବିଷ୍ଣୁପଦା? ଜାହ୍ନବୀର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ହେବ ପିଲାମାନେ। ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ଜାହ୍ନବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ବିଷ୍ଣୁପଦୀ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୱାନ ଶବ୍ଦଟିର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ବିଦ୍ୱାନ ଶବ୍ଦଟିର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ବିଦ୍ୱାନୀ ନା ବିଦୁଷୁଣୀ ନା ବିଦ୍ୱାନା ନା ବିଦୁଷୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବିଦୁଷୀ ପିଲାମାନେ। ବିଦୁଷୀ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ
ଦରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଦରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦିନକାଳ ନା ଥର ଥର ନା ଟିକ୍ ଟିକ୍ ନା କଟାକଟି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଥର ଥର ପିଲାମାନେ ଥର ଥର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାହାକୁ ବତା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାହାକୁ ବତା এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ନା ବା ଆସିଲେ ବତା ଦେଖାଇବା ନା ବତା ବାହାକୁ ଅଟକାଇ ନ ପାରିବା ନା ବାହାକୁ ବତାରେ ବାରଣ କରିବା। ବାହାକୁ ବତା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା